جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ اعلان ہر مسجد کے امام اور مؤذن کے لیے دیا گیا ہے کہ وہ مسجد کے مصلیان کو سنا دیں۔ اس سلسلے میں ہے کہ ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے۔ سب سے پہلی تدبیر جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیا، عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید اور رسالت کی عظمت پیدا کی جائے۔ اس کے لیے روزانہ ہمارے گھروں میں آدھے گھنٹے ہی صحیح کسی مستند اور ذہن اور دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کی تعلیم کی جائے، یا ازواج مطہرات اور صحابیات و صالحات کے ایمان افروز واقعات اور روح پرور زندگی سنائی جائے۔ نمبر 2، دوسری تدبیر یہ ہے کہ مخلوط نظام تعلیم، یعنی جس کو کہا جائے گا کہ کمبائنڈ، لڑکیاں اور لڑکے جہاں پر پڑھتے ہیں، مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے۔ غیر مخلوط تعلیمی نظام ہو وہاں پڑھایا جائے، اگرچہ تعلیمی معیار کم ہو، اور ایمان اور عفت کی حفاظت تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3، تیسری تدبیر یہ ہے جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے، ان کو کچھ وقت کے لیے کسی عالمہ آپا سے وابستہ کرایا جائے، ان کی عادات، اطوار، اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے، کردار سازی میں معاون بننے والا لٹریچر انہیں مطالعہ کرنے کے لیے یعنی پڑھنے کے لیے دیا جائے۔ چوتھی تدبیر، ٹیوشن کلاسز کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے۔ کسی ٹیچر یا ساتھی اسٹوڈنٹ کے گھر پر کسی تعلیمی ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے، کالج لانے لے جانے کا خود انتظام کیا جائے۔ نمبر 5، اسمارٹ فون اور سواری کے بائک خرید کر نہ دی جائے، یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے کھولتی ہیں۔ نمبر 6، موبائل ریچارج یا زیروکس کے لیے غیر مسلموں کے دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے، اسی طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی ہدایت دی جائے۔ نمبر 7، غیر مسلم لڑکوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ بن سکتی ہے۔ ہاں، اس بات کی اجازت ہے کہ اگر غیر مسلم لڑکیوں سے ہماری لڑکیاں دوستی کر بھی رہی ہیں تو اتنا ان کے اندر تربیت اور دین ہو کہ وہ خود دین کی تبلیغ ان کے سامنے کر کے ان کو اسلام میں داخل کرا لے سکیں۔ نمبر 8، بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے، یاد رکھیں گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے۔ نمبر 9، اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی پوری نگرانی کی جائے، فیس بک، انسٹاگرام کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ بھٹکنے اور گمراہی کے دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے کھلتے ہیں۔ نمبر 10، مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم لڑکوں سے حرام ہے، ساتھ رہنا زنا ہے اور بدکاری کا گناہ ہے۔ فلمی اداکاروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، نکاح کرنے کی صورت میں اس کے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 11، جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو مناسب رشتہ ڈھونڈ کر جلد از جلد نکاح کر دیا جائے، چاہے رخصتی بعد میں کی جائے کہ اس سے جذبات میں تسکین حاصل ہوگی اور ادھر ادھر بہکنے سے جہاں حفاظت ہوگی وہاں منگیتر کی شکل میں ایک مضبوط نگران بھی حاصل ہو جائے گا اور نکاح کی تاریخ طے کرنے میں بے جا رسوم و خرافات رکاوٹ نہ بننے پائے۔ نمبر 12، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے روزانہ بلا ناغہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب الحاح وزاری سے دعا مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دوستو، ابھی آپ نے جمعیت العلماء ہند کی طرف سے جاری کیا گیا ایک بیان سنا۔ یہ بیان سننے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے ملک کے کچھ آتنکوادی سنگٹھنوں کی سازشوں کی کامیابی کی وجہ سے آج بھارت کے مسلمانوں کے سروں کے اوپر سے پانی بہنے لگا ہے، اور بھارت کا مسلمان اپنے اس ڈر کا اعلان کر کے بھی تو انہی آتنکوادی سنگٹھنوں کو تقویت پہنچا رہا ہے تاکہ اکثریت سے وہ اپنی پیٹھ تھپتھپوا سکیں کہ دیکھیے ہم نے کیسے چوڑی ٹائٹ کر رکھی ہے۔ آج بھارت کے بڑے اور ذمہ دار علماء مسلم کمیونٹی کی بہن بیٹیوں کی آبرو کا جو رونا رو رہے ہیں، یہ تو اب پوری قوم کا مسئلہ بن چکا ہے۔ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دینے والی حکومت آج ریپسٹ بچاؤ مہم پہ جٹی ہوئی ہے۔ ہاں، جہاں تک سوال ہے بھارت میں مسلمانوں کی پستی کا، تو یہ مدعا تو اہم ہے جس کے لیے بھی خود علماء ہی ذمہ دار ہیں۔ علماء کا نام لینے کے بعد آپ ناراض نہ ہوں، علماء نے میری بھینس نہیں کھول لی ہے۔
मैं इस वीडियो में आगे आपको बहुत कुछ बताता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेहरबानी करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आपके कमेंट से हमको मालूम होता है कि हमारी दावत किस तरफ जा रही है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बात जो भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा खलने वाली है वो ये है कि आज गोदी मीडिया हिंदूवादी संगठनों के एजेंडे पर काम कर रही है। ऐसे हालात में मुसलमानों के पास आज हिंदुस्तान में न तो कोई एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार है और न ही कोई एक टीवी चैनल जिसके माध्यम से भारत का मुसलमान अपनी बात को अवाम के बीच रख सके। मस्जिदों में ऐलान से आप कोई बात सिर्फ अपनी कम्युनिटी तक ही पहुंचा सकते हैं। हुकूमत और मुल्क की पूरी अवाम तक आप बात कैसे पहुंचाएंगे? जब भारत में नया नया टेलीविजन आया था और बड़े बड़े शहरों में इसके रिले सेंटर बनाए जा रहे थे, ये बात सन 1984 और 85 की है। उस दौरान हिंदुस्तान के उलमा मोटी मोटी किताबें, टेलीविजन की तबाहकारियां लिखने में मसरूफ थे और इन किताबों के जरिए भारत के मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की गई थी कि ये जो टीवी है ये शैतानी डब्बा है, बल्कि शैतान की आंख है और ये काना दज्जाल है। इसको देखकर मुसलमानों की नई नस्ल बर्बाद हो जाएगी। शुरू से ही उलमा के जरिए मुसलमानों के हौसले को पस्त करने की कोशिश की गई ताकि कोई मुसलमान एक टीवी चैनल शुरू करने का तसव्वुर भी न कर सके। और मुसलमानों की पस्ती की सबसे बड़ी दूसरी वजह ये रही है कि हमने अपनी औरतों को मस्जिदों से काट रखा है। ये कितना बड़ा मजाक है कि हम तो खुद रोज अपनी दाढ़ी मूड़ते हैं और पूरा इस्लाम सिर्फ अपनी औरतों पर ही नाफिज करने की कोशिश करते हैं। बड़े सगीर को छोड़कर दूसरे मुल्कों में, खुसूसन अरब मुल्कों में, मस्जिदों में औरतों की भी हिस्सेदारी होती है। हर मस्जिदों में औरतों के लिए अलग जगह बनी हुई होती है जहां वो नमाज अदा करती हैं। भारत में अगर औरतों को सिर्फ जुमा की नमाज में जाने की ही इजाजत दे दी जाए तो कम से कम जुमा की तकरीर और खुतबा सुनने के बाद उनको ये एहसास होगा कि हम सच्चे दीन पर कायम हैं और अल्लाह के नजदीक ये वही दीन है जिसको कबूल किया जाएगा। इस तरह जब मुस्लिम औरतों का अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत और अकीदे आखिरत मजबूत होगा तो मर जाना तो गवारा करेंगी, मगर इस्लाम से मुर्तद होना गवारा कभी नहीं करेंगी। अब आप यहाँ भी शैतानी हथकंडे का शिकार हो रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अहले हदीसों वाली बात क्यों कर रहा हूँ। मेरे भाई, जिस मुल्क से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, अगर वही लोग अहले हदीस मनहज पे हैं तो आप तकलीद के मकड़जाल से क्यों नहीं बाहर आने की कोशिश करते। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि मुसलमानों के अकीदे तौहीद के बाद सबसे बड़ी खूबी एका और मुसावात यानी एकता और समानता वाली खूबी भी आज खत्म हो गई है। इसको बहाल करना तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक हम फिरकावारियत की लानत से बाहर न निकलें। कई कई फिरके होंगे तो अलग अलग फिरकों की लीडरशिप भी होगी और हर लीडरशिप की गलबा की लड़ाई होगी, यानी वर्चस्व की लड़ाई। मुल्क में कोई भी ऐलान अगर अरशद मदनी की जानिब से हुआ तो मुल्क की 2/3 अवाम तौकीर रजा
साहब के मुंह की तरफ ताकेगी। आप ये ना सोचें कि मैं इस वीडियो में लंबी लंबी बातें करके वीडियो खत्म कर दूंगा। मैं इस वीडियो में इसका हल भी बताता हूं। पहला, आप अपने आसपास के लोगों को नमाज की तरगीब दिलाएं और मस्जिदों से जोड़ने की कोशिश करें और आज ही से अपनी नमाज रफुल यदैन के साथ पढ़ना शुरू कर दें। जब आप रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ेंगे तो लोग आपको टोकेंगे भी और आपसे लोग सवाल भी करेंगे। तब आपको ये जवाब देना है कि मैंने फिरकावारियत से तौबा कर ली है और किताब व सुन्नत के मनहज पर आ गया हूँ, जैसा कि कुरान का हुक्म है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में मत बंटो। जब आपके रफुल यदैन पर लोग एतराज करें तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं बजाते खुद रफुल यदैन कर रहा हूँ, मैं दूसरों का बाजू पकड़कर तो नहीं उठा रहा हूँ। जिस तरह आपको अपने तरीके पर नमाज पढ़ने का हक है, उसी तरह मुझे अपने तरीके पर नमाज पढ़ने का पूरा अख्तियार है। और अगर आपको मस्जिद से मना किया जा रहा हो तब आप बोल्डली कहिए कि जब तक मस्जिद से हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह की आवाज आती रहेगी, मैं इसी मस्जिद में नमाज पढ़ता रहूंगा, मुझे कोई इससे रोक नहीं सकता। मस्जिदें अल्लाह की होती हैं, किसी के बाप की नहीं होती। फिर उस दिन से आपको कोई नहीं छेड़ेगा और अगर फिर भी किसी ने छेड़ा तो आप मुझे फोन करिएगा, मैं हर मुमकिन आपकी मदद करूंगा। इससे क्या होगा कि फिरका वारियत जब खत्म होगी तो सारे मुसलमान एक हो जाएंगे, सिर्फ मुस्लिम नाम बाकी रहेगा। तब इनमें कोई आपसी तासुब होगा, न कोई वर्चस्व की लड़ाई। एक मुसलमान की आवाज पर सारे मुसलमान लब्बैक कहेंगे। तब भारत के मुसलमानों की एक ताकत एक नई शक्ल में उभर कर सामने आएगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।